اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہماری یہ دنیا بہت ہی عجیب و غریب جگہ ہے جہاں ہر وقت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ سمجھدار جانور کون سا ہے؟ یا پھر اس کے علاوہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک تاج محل کو بانسوں سے ڈھک کر کیوں چھپا دیا گیا تھا؟ اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی دلچسپ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم اس ٹاپک کا آغاز کریں، چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب۔ ناظرین گرامی، مشہور زمانہ عمارت تاج محل کو دوسری جنگ عظیم کے دوران بڑے بڑے بانسوں سے ڈھک دیا گیا تھا تاکہ اسے ہوائی جہازوں کی بمباری سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس طرح بانس سے ڈھک کر تاج محل کو مکمل طور پر چھپا دیا گیا، جس سے ہوائی جہازوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ تاج محل کہاں ہے، جس کی وجہ سے اس پر کوئی حملہ نہ ہوا اور اس طرح تاج محل تباہ ہونے سے بچ گیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بیشتر افراد کی من پسند خوراک یعنی فاسٹ فوڈ پیزا کی۔ پیزا شاید ایسی چیز ہے جسے تقریباً ہر انسان ہی کھانا چاہتا ہے۔ پیزا بنانے والی کچھ بڑی کمپنیوں میں سے ایک بڑی کمپنی ڈومینوز ہے، جو کہ اس وقت تقریباً دنیا بھر میں مشہور ہے۔ لیکن کیا آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ اپنے آغاز میں ڈومینوز نے اپنے پیزے کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کیا کیا؟ یقیناً آپ جان کر حیران ہوں گے کہ 2013 میں ڈومینوز پیزا کی ایک برانچ نے اپنے پیزے کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایک ایسی DVD بنائی جو کہ بالکل پیزے ہی کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں سے پیزا کی خوشبو بھی آتی تھی۔ ان کے اس کمال کی ایڈورٹائزمنٹ کا آئیڈیا کا حساب آپ اس بات سے لگا لیں کہ آپ 1-2 گھنٹے کی فلم دیکھنے بیٹھے ہیں اور DVD سے آپ کو پیزے کی خوشبو آ جائے تو فلم دیکھنے کے دوران آپ کا پیزا کھانے کو دل کرے گا اور آپ جھٹ سے ڈومینوز کا پیزا آرڈر کریں گے۔ دوستو، آج کے اس قدر مصروف دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس پریشانی کو کم کرنے کا ایک بہت ہی آسان سا حل یہ ہے کہ پریشانی کے عالم میں آپ کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر وہ کتاب قرآن پاک ہو تو سب سے بہترین ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق جب پریشانی میں انسان کوئی کتاب پڑھتا ہے تو اس کی 60% پریشانی کم ہو جاتی ہے اور اس کے دماغ کو آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کتابیں ہمارے خیالات کو مثبت انداز میں استعمال کر کے ہمارے اندر شعور پیدا کرتی ہیں، اور یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے۔ محترم ناظرین گرامی، کیا آپ میں سے کسی کو اس بات کا علم ہے کہ انسانوں کے بالوں میں سونا یعنی گولڈ موجود ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ سائنسدانوں نے اس بات کو کئی تجربات سے ثابت بھی کیا ہے، لیکن آپ اس گولڈ کو نکال نہیں سکتے کیونکہ ہمارے بالوں میں 14 طرح کے ایلیمنٹس موجود ہیں اور گولڈ بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن یہ بہت ہی معمولی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور سائنسی زبان میں اس مقدار کو نینو پارٹیکلز کہا جاتا ہے، اور ان پارٹیکلز کو دنیا کی جدید ترین اور مہنگی ترین مشینز کی مدد سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کاسٹلی کام کو سر انجام دینا کافی دشوار گزار ہوتا ہے۔ خیر، آپ یہ دعویٰ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمہ وقت سونا موجود ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اکثر انسانوں کو الگ الگ طرح کے نگینے ہاتھوں میں پہننے کا شوق ہوتا ہے جن کا نایاب ہونا ان کی قیمتوں کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا کا سب سے مہنگا پتھر یا نگینہ کون سا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہیرا یعنی ڈائمنڈ ہی ہوگا، لیکن آپ کا یہ جواب غلط ہے، کیونکہ یہ بات تو سچ ہے کہ ہمارے علم کے مطابق مارکیٹ میں سب سے زیادہ قیمت ہیرے کی ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے پتھر بھی اس دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی قیمت ہیرے سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ دراصل یہ بہت زیادہ ہائی کوالٹی کے ایمرلڈز ہیں جو کہ اس دنیا میں کسی بھی پتھر سے زیادہ نایاب اور دنیا کے چند ہی امیر ترین افراد کے پاس ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں عجوبوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا، جو کہ اپنے کئی پوسٹ آفیسز نمبرز کی وجہ سے تو مشہور ہے ہی، لیکن یہاں ایک پوسٹ آفس ایسا بھی ہے جو زمین پر نہیں بلکہ سمندر پر تیرتا ہے، اور اسے فلوٹنگ پوسٹ آفس بھی کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سانپ سیڑھی نامی گیم سے تو یقیناً آپ لوگ واقف ہوں گے، جو کہ لڈو کے پیچھے والی سائڈ پہ بنی ہوتی ہے۔
लेकिन क्या आपके जहन में कभी यह सवाल आया कि आखिर इस सांप सीढ़ी गेम को किस इंसान ने इजाद किया था? इसका जवाब हम आपको बताते हैं। इस गेम को हमारे मुल्क पाकिस्तान के सूबे पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाले बुजुर्ग बाबा खान मोहम्मद ने किया था, जो कि आज देखते ही देखते पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंडिया में एक जगह का नाम बनारस है? उसे आपने इंडियन फिल्मों में भी देख रखा होगा। इस शहर की सबसे कमाल बात यह है कि इस शहर को सबसे पहले काशी के नाम से भी जाना जाता था। यह शहर इस वक्त दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके अलावा यह एक मुसलमानों का शहर था और तकसीम बरसगीर के वक्त यह हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया था। पिज़्ज़े के बारे में जैसा कि हमने पहले भी बात की कि पिज़्ज़ा हर दिल अजीज फास्ट फूड है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर यह पिज़्ज़ा बनाया किसने था? किस इंसान ने पिज़्ज़ा इजाद किया? तो आपको बता दें कि पिज़्ज़े के बारे में कहा जाता है कि 15वीं सदी में बरसगीर में बसने वाली गरीब अवाम पिज़्ज़ा बनाया करती थी, क्योंकि उनके पास खाने पीने की अशिया कम होती थी। सारे दिन की कमाई के बाद जो कुछ भी उन्हें मिलता, ये उसे तवे पर एक साथ रोटी के ऊपर डाल देते थे, जिससे इनका पिज़्ज़ा तैयार हो जाता था। लेकिन शायद उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनकी ये डिश आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में मशहूर होगी। नाज़रीन ग्रामी, तेजी के साथ बदलते हुए एटमॉस्फेयर की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का असर अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इसके मुतालिक साइंसदानों ने भी इस बात का इंकिशाफ कर दिया है कि 2.3 बिलियन सालों के बाद हमारी ये जमीन इस कदर गर्म हो जाएगी कि यहाँ किसी भी जानदार का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। यही बात अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाई है कि एक दिन वो भी आएगा जब सूरज सवा नेज़े पर आ खड़ा होगा, जो कि साइंसदानों को अब जाकर मालूम हो रही है। दोस्तों, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा खानदान है। ये खानदान मिस्टर ज़ायनाशना का है, जो कि इंडिया में रहते हैं। इनकी फैमिली में कमोबेश 181 अफराद मौजूद हैं और शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि इस खानदान में सिर्फ मिस्टर ज़ायनाशना के बच्चे और बीवियां ही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी की। क्या आप में से किसी को पता है कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहां बनाई गई थी? दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बरसगीर में ही थी और उस यूनिवर्सिटी का नाम तकसीरा था और यह मौजूदा बिहार में बनाई गई थी। जी तो दोस्तों, अब बात करते हैं शार्क मछली की। जिस तरह शेर जंगल का बादशाह है, ठीक उसी तरह शार्क समंदर की शहजादी कहलाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस खतरनाक मछली के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? अगर नहीं मालूम तो यह सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे कि शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती, बल्कि हड्डी के मुकाम पर उसके जिस्म में एक मजबूत कार्टिलेज भरी होती है। अब बारी आती है हम सभी के पसंदीदा काम की, जो कि सोना है। सोते हुए हम सभी कई तरह के ख्वाब देखते हैं और हर एक का ख्वाब अपने आप में अलग होता है। लेकिन आपको कोई ख्वाब ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दिया है? और अगर आपका जवाब हां है, तो आप इस दुनिया में अकेले ऐसे इंसान नहीं हैं। आपकी तरह दुनिया में 12% अफराद मौजूद हैं जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट ख्वाब आते हैं, और साइंस इसे साबित भी कर चुकी है। ताहम इसकी वजह क्या है, यह मालूम नहीं किया जा सका। प्यारे दोस्तों, इंसानी दिमाग इस दुनिया की सबसे पेचीदा चीज है और साइंसदान अभी तक इंसानी दिमाग के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं कर सके कि आखिर हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है और इसमें किस तरह की खसूसियात मौजूद हैं। लेकिन क्या आप दोस्तों को इस बात का इल्म है कि हमारा दिमाग फोटो स्कैन करने की भी सलाहियत रखता है? आपको बस एक चीज को कम से कम 13 मिली सेकेंड्स तक ही देखना है। इसके बाद आपका दिमाग उसे खुद ही स्कैन करके अपनी मेमोरी का हिस्सा बना लेता है, जिसे ये जिंदगी भर याद रखता है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि इस दुनिया का सबसे ज़हीन जानवर कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ज़हीन जानवर बिल्ली है। बिल्ली इस दुनिया में मौजूद ज़हीन तरीन जानवर है। ये वो वाहिद जानवर है जो कि थोड़ा बहुत इंसानों की तरह सोचने और समझने की सलाहियत रखती है और अपने मूड के हिसाब से फैसले करती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इंडिया के शहर शिमला से कुछ ही दूरी पर एक जगह मौजूद है जो कि सतह समंदर से 8000 फुट ऊंचाई पर वाक़ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस जगह एक क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है, और वो भी कोई मामूली ग्राउंड नहीं, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड के असूलों से बना हुआ प्रोफेशनल क्रिकेट ग्राउंड है। ये इस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भी कहलाता है। इस ग्राउंड में ज्यादातर पोलो के मैचेस होते हैं, लेकिन यहाँ के मकामी अफराद हर रोज यहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं। जी तो दोस्तों, हमें भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।
اگر یہ ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں ہمیشہ کی طرح ہمیں بھی اپنی آراء سے آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔